Hello students, from the topic nuclear chemistry and radioactivity, today we shall consider about what is radioactivity. In last video, we have considered about the stable nucleus and unstable nucleus. You know which are the factors which stabilize the nucleus. Here, if atomic number is greater than 82, that is from the element lead Pb having atomic number 82, after this element all the elements are radioactive, that is their nuclei are unstable and they show the property of radioactivity. Radioactivity property म्हणजे काय ॲक्च्युअल आणि या प्रोसेस मध्ये काय होतं याचा विचार आपण या व्हिडिओ मध्ये करणार आहोत. रेडिओएक्टिव्हिटी ही प्रॉपर्टी दाखवली जाते अनस्टेबल न्यूक्लियस कडून, जसं आपण युरेनियम, रेडियम, ऑल दीज आर दी रेडिओएक्टिव्ह एलिमेंट्स. मग हे रेडिओएक्टिव्ह एलिमेंट्स आहेत म्हणजे ॲक्च्युअल तिथं काय होत. सो रेडिओएक्टिव्हिटी इज द फिनॉमिना इन विच the unstable nucleus, the nucleus which is unstable having greater atomic number or heavier nucleus you can say. So unstable nuclei, it spontaneously, what is the meaning of spontaneous? Spontaneous म्हणजे आपोआप नैसर्गिकपणे naturally it emits the nuclear particles and gamma radiations. It emits the nuclear particles and gamma radiations and converts into the different nucleus. It converts into different nucleus. So that is called as radioactivity. So the phenomena in which the unstable nuclei spontaneously emit the nuclear particles and gamma radiations and convert into different nucleus, that phenomena is called as radioactivity. जे ॲक्च्युअल रेडिओएक्टिव्हिटीमध्ये काय होतं तर जे अनस्टेबल न्यूक्लियस आहेत ते स्पॉन्टॅनियसली नैसर्गिकपणे नॅचरली कुठल्याही बाह्य फोर्सचा वापर न करता नॅचरली ते पार्टिकल्स एमिट करतात. दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर पार्टिकल्स and gamma radiation energy is emitted, and that energy is in the form of radiations or it is emitted in the form of gamma rays, and naturally the unstable nucleus gets converted into the another nucleus. It convert into stable nucleus. The nucleus of unstable element gets converted into the nucleus of stable element. How? Spontaneously by emitting the particles and the energy radiations are emitted in the form of gamma rays. That phenomena is called as radioactivity. Radioactivity मध्ये ॲक्च्युअल काय होतं, पार्टिकल्स बाहेर उत्सर्जित होतात म्हणतो आपण एमिशन म्हणजे, आणि या पार्टिकल्सना नाव देतो आपण अल्फा पार्टिकल्स आणि बीटा पार्टिकल्स. and the energy is emitted, radiations, electromagnetic radiations, x-rays सारखी जे एक्झाम्पल्स आहेत आपण त्याचं एक्झाम्पल घेऊ शकतो, आणि त्या एनर्जीचं एमिशन होतं इन द फॉर्म ऑफ गॅमा रेज, आणि त्या एमिशनमुळं या न्यूक्लियसचं कन्वर्जन नवीन न्यूक्लियसमध्ये होतं आणि त्यामुळं तो स्टेबल न्यूक्लियसमध्ये कन्वर्ट होतो. या प्रोसेसला आपण रेडिओ ॲक्टिव्हिटी असं म्हणतो. आणि जे एलिमेंट्स ही प्रॉपर्टी दाखवतात, these elements are called as radio element. The elements which show the property this of radioactivity, these elements are called as radioactive elements or radio elements. Like this, uranium is a radioactive element. Radium is a radioactive element. So these are called as radio elements also. Radioactive element किंवा त्यांना आपण radio element असंही म्हणू शकतो. जर रेडिओ मध्ये आपण जे एमिशन्स बाहेर पडतात म्हणजे एमिशन्स दाखवली जातात, त्या एमिशन्सचं रुदरफोर्ड या सायंटिस्टनं क्लासिफिकेशन केलं आणि त्याला असं आढळलं की काही पार्ट जो आहे जर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाय केलं तर काही पार्ट त्या रेडिएशनमधला किंवा त्या एमिशन्समधला जो आहे तो निगेटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रोडकडं डिफ्लेक्ट होतो, इलेक्ट्रोडकडं तो वळला जातो. मग याचा अर्थ तिथं ते जे इलेक्ट्रोड्स आहेत ते जे पार्टिकल्स आहेत ते पॉझिटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स असतील आणि त्याला नाव दिलं गेलं अल्फा रेज. जे अल्फा रेज और अल्फा एमिशन, इट इज कॉल्ड अल्फा रेज कन्सिस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा रेजमध्ये आपण मिळवतो ते अल्फा पार्टिकल्स, ज्याला आपण न्यूक्लियर पार्टिकल्स म्हटलं, की
जे पॉझिटिव्हली चार्ज असतात आणि त्यामुळे ते निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रोडकडे अट्रॅक्ट होतात. काही पार्ट जो आहे तो निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रोडकडे अट्रॅक्ट होतो आणि काही पार्ट जो आहे तो पॉझिटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रोडकडे अट्रॅक्ट होतो. त्याचा अर्थ these particles are negatively charged and these particles or these rays are called as beta rays and beta rays consist of beta particles. आणि काही पार्ट जो आहे त्या एमिशनचा तो आहे तसा राहतो, तो कुठेही डिफ्लेक्ट होत नाही, म्हणजेच तो काय असणार आहे, न्यूट्रल असणार आहे. अँड दॅट पार्टिकल्स आर कॉल्ड ॲज गॅमा रेज. अँड रिमेंबर दॅट द रेडिएशन्स और द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ गॅमा रेज. आणि म्हणून कुठलाही रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंट आहे तो रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंट अनस्टेबल असतो आणि तो अनस्टेबल एलिमेंट एमिट करतो अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स आणि एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गॅमा रेज. अल्फा पार्टिकल्स विच आर पॉझिटिव्हली चार्ज, बीटा पार्टिकल्स विच आर निगेटिव्हली चार्ज and neutral gamma rays are emitted by any radioactive nucleus. जे कुठल्याही रेडिओ न्यूक्लियस मधून ही एमिशन्स आपल्याला मिळतात. जी एमिशन्स आपण 3 प्रकारे विभागित करतो. जी पॉझिटिव्हली चार्ज पार्ट आहे त्याला म्हटलं आपण अल्फा रेज, निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स आहे त्यांना म्हटलं आपण बीटा रेज आणि जो न्यूट्रल पार्ट आहे त्यांना आपण म्हटलं गॅमा रेज. अँड सो एनी रेडिओ एलिमेंट एमिट्स alpha particles, beta particles and gamma rays. Remember, energy is in the form of gamma rays and the particles, nuclear particles ज्यांना आपण म्हटलंय ती न्यूक्लिअर पार्टिकल्स म्हणजे अल्फा आणि बीटा पार्टिकल्स. मग आता या अल्फा, बीटा आणि गॅमा रेज यांच्या प्रॉपर्टीजचा आपण विचार करूया. व्हॉट इज द चार्ज, व्हॉट इज द मास ऑफ ऑल दीज पार्टिकल्स. सो इफ यू कन्सिडर अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा अँड gamma rays, what is the charge on each alpha particle. आपण चार्जचा विचार केला तर प्रत्येक अल्फा पार्टिकलवर किती चार्ज असतो. अल्फा पार्टिकल्स आर पॉझिटिव्हली चार्ज अँड चार्ज ऑन वन अल्फा पार्टिकल इज +2. इट इज +2 युनिट. अल्फा पार्टिकल एक आपण विचारात घेतला तर त्याच्यावर असणारा चार्ज आहे तो +2 आहे. इफ यू कन्सिडर वन बीटा पार्टिकल, द चार्ज ऑन वन बीटा पार्टिकल इज -1 युनिट. निगेटिव्ह चार्ज इज प्रेझेंट ऑन बीटा पार्टिकल अँड गॅमा रेज दे हॅव 0 चार्ज, दे आर न्यूट्रल. जे अल्फा पार्टिकल वर पॉझिटिव्ह चार्ज असतो आणि तो +2 युनिट्स असतो. बीटा पार्टिकल्सवर निगेटिव्ह चार्ज असतो, तो -1 युनिट इतका असतो. इफ यू कन्सिडर द मास ऑफ ऑल दीज पार्टिकल्स, the mass of one alpha particle is 4u. Mass of one alpha particle is 4u or am you can say. Mass of one beta particle, it is nearly about the mass of electron. Remember, the beta particles have velocity. सो जर आपण व्हेलॉसिटी कुठल्याही पार्टिकलची, चार्ज पार्टिकलची असेल तर तिचं मास डेफिनेट काय आहे ते सांगू शकत नाही. जसं आपण इलेक्ट्रॉनचं मास कन्सिडर करतो, इलेक्ट्रॉन जर रेस्टला असेल म्हणजे तो थांबलेला असेल, स्थिर असेल तर त्याचं मास हे प्रोटॉन किंवा न्यूट्रॉनपेक्षा 1837 पटीनं कमी असतं आणि ते मास प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनपेक्षा अतिशय कमी असल्यामुळं आपण त्याला नेग्लिजिबल मास किंवा 0 मास असं घेतो. तसंच बीटा पार्टिकलचं मास पण डेफिनेट सांगता येत नाही, पण तो जर पार्टिकल रेस्टला असेल तर त्याचं मास एका इलेक्ट्रॉन एवढं असतं आणि म्हणून ते मास आपण 0 कन्सिडर करतो. That mass of the beta particle is negligible and gamma rays are having no mass, that is you can say they are having 0 mass. इथं चार्ज आणि मास वर आधारित ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्यांचा आपण विचार करूया. व्हॉट इज द व्हेलॉसिटी ऑफ दीज पार्टिकल्स. जर या तिघांमध्ये आपण कम्पेअर करायचं असेल तर ज्याचं मास जास्त त्याची व्हेलॉसिटी कमी आहे, ज्याचं मास कमी आणि चार्जही नाही आहे त्याची व्हेलॉसिटी सगळ्यात जास्त आहे. अँड सो व्हेलॉसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज लोअर दॅन बीटा पार्टिकल्स अँड गॅमा रेज. बीटा पार्टिकल्स हॅव मिडियम व्हेलॉसिटी आणि गॅमा रेजची जी व्हेलॉसिटी आहे ती सगळ्यात जास्त आहे. इट हॅज लार्जर. The gamma rays has the velocity which is exactly equal to the velocity of light. It is nearly about the velocity of light and it is
10 raised to 7 meter per second. This velocity is 2.5 into 10 raised to 8 meter per second, and this velocity is exactly equal to the velocity of light. So remember, velocity जर विचारात घ्यायची असेल तर आपण मास कन्सिडर करतो, ज्याचं मास सगळ्यात जास्त तो कमी वेगाने धावू शकतो आणि म्हणून त्याची वेलोसिटी ही सगळ्यात कमी आहे. याच्यानंतर आपण विचार करणार आहोत पेनिट्रेशन पॉवर, मीन्स त्याची भेदन क्षमता. हा कशातून आर पार जाऊ शकतो. मग जर आपण व्हेलॉसिटी आणि मास यांचा विचार केला तर ह्याची व्हेलॉसिटी ही कमी आहे आणि मास जास्त आहे, आणि त्यामुळं भेदन क्षमता सुद्धा किंवा पेनिट्रेशन पॉवर सुद्धा याची आपण लोअर आहे असं म्हणू शकतो तिन्हीपेक्षा. याची पेनिट्रेशन पॉवर ही दोघांच्या मध्ये आहे आणि पेनिट्रेशन पॉवर ऑफ गॅमा रेज इज लार्जर. आपण या तिन्हीमध्ये कम्पेअर करतोय, फक्त लक्षात घ्या. आणि म्हणून इथं आपण म्हणता येईल की पेनिट्रेशन पॉवर म्हणजे ज्यातून आर पार जाऊ शकतो. एखादी मेटॅलिक फॉईल घेतली आपण तर त्यातून पार होण्याची क्षमता ही जी आहे ती गॅमा रेजची सगळ्यात जास्त असणार आहे, बीटा रेजची ही त्याच्यापेक्षा कमी आहे आणि अल्फा रेजची ही त्याच्यापेक्षा कमी असणार आहे. देन अबाउट आयनायझिंग पॉवर. व्हॉट इज आयनायझिंग पॉवर? आता हे जे पार्टिकल्स आहेत ते चार्ज पार्टिकल्स आहेत. अल्फा पार्टिकल आणि बीटा पार्टिकल्स हे चार्ज पार्टिकल्स आहेत. मग ते एखाद्या कंपाऊंडच्या जवळून गेले, समजा गॅस आणि त्या गॅसमधून आपण यांना पास केलं तर याच्यावर असणाऱ्या चार्जमुळं ते त्या गॅसच्या मॉलिक्युल्सना आयनाइज करू शकतात. याला आपण आयनायझिंग पॉवर असं म्हणू शकतो. मग आयनायझिंग पॉवर इट डिपेंड्स अपॉन दी चार्ज. मग इथं अल्फा पार्टिकलवर असणारा चार्ज हा बीटा पार्टिकलपेक्षा जास्त असल्यामुळं तो पॉझिटिव्ह असू दे किंवा निगेटिव्ह असू दे, पण हा चार्ज जास्त आहे आणि त्यामुळं आयनायझिंग पॉवर ही अल्फा पार्टिकल्सची हायर आहे, बीटा पार्टिकल्सची ही त्यापेक्षा कमी असणार आहे किंवा आपण लेसर म्हणतो, आणि याची आयनायझिंग पॉवर 0 किंवा असणारच नाही आहे. सो आयनायझिंग पॉवर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज हायर दॅन दॅट ऑफ बीटा पार्टिकल्स बिकॉज हियर the charge on one alpha particle is more than charge on one beta particle. Either it is positive or negative, but it can ionize the molecules of gases. Now, what is the symbol? How these particles are represented? Alpha particles, we have to use this property. Now remember here, charge on one alpha particle is +2 and mass is 4u. So if you consider atomic number and mass number, now remember that atomic number is the number of protons present in the nucleus of the atom, and mass number is the total number of protons and neutrons present in the nucleus. So remember, when you write the symbol of any element, here Z, that is the number of protons, represent the positive charge which is present on the nucleus. And what is A? It is the total mass of the nucleus. We have considered if the mass of one proton is nearly equal to mass of one neutron, and if number of protons and number of neutrons is equal to A, you can say that AU, or A in the units AMU is mass of that nucleus. म्हणजे समजा आपण कुठल्याही एलिमेंटचा सिम्बॉल हा रिप्रेझेंट करतो XZA, Z रिप्रेझेंट करतो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मग जेवढे प्रोटॉन्स आहेत तेवढा पॉझिटिव्ह चार्ज असेल. A रिप्रेझेंट करतो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनचा मास जेवढा आहे ते एकत्रितपणे आपण याचा A म्हणून विचार केला तर इथं आपल्याला हा जो सिम्बॉल लिहिता येईल तो या पद्धतीने लिहिता येईल. अल्फा, it is the notation for alpha particles. The mass of alpha particle is +2. Charge on alpha particle is +2 and the mass is 4. So alpha 2 4. This is a symbol for alpha particles. And remember, if you consider the nucleus of helium, helium has 2 protons, 2 neutrons and 2 electrons, and so the representation of helium nucleus is He2 4. So alpha particles are identical with the helium nucleus. म्हणजेच अल्फा पार्टिकलचा विचार केला आपण तर अल्फा पार्टिकलमध्ये आपण असं म्हणू शकतो की 2 प्रोटॉन्स आणि 2 न्यूट्रॉन्स याच्या सहाय्यानं अल्फा पार्टिकल बनतो. इथं He2 याचाच अर्थ काय? He जर आपण ॲटम कन्सिडर केला तर त्याच्या न्यूक्लियसमध्ये 2 प्रोटॉन्स आहेत आणि 2 न्यूट्रॉन्स आहेत आणि त्यामुळं He2 दिस इज द सिम्बॉल फॉर हेलियम अँड दिस इज द सेम सिम्बॉल फॉर अल्फा पार्टिकल. सो अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट न्यूक्लियस ऑफ हेलियम.
Now, what is about beta particle? Beta particle has the charge -1 and mass of beta particle is negligible or 0, and so it is represented by beta -1 0, and it is nothing but E -1 0. Beta particles are identical to the electrons. Beta particle वर जो चार्ज आहे तो -1 म्हणजेच एका इलेक्ट्रॉनवर असणारा चार्ज आहे आणि त्याचं जे मास आहे ते नेग्लिजिबल आहे किंवा रेस मास जे आपण इलेक्ट्रॉनचं घेतोय तेवढंच रेस मास एका बीटा पार्टिकलचं असणार आहे आणि म्हणून इथं जे मास आहे ते आपण 0 गृहीत धरले. अँड गॅमा रेज दे आर रिप्रेझेंटेड बाय द लेटर गॅमा. सो यू हॅव टू रिमेंबर दीज सिम्बॉल्स. हे सिम्बॉल्स आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत कारण या सिम्बॉलवर आधारित आपण कुठल्याही अनस्टेबल न्यूक्लियसचं स्टेबल न्यूक्लियसमध्ये कन्व्हर्जन होताना त्याचा ॲटॉमिक नंबर आणि मास नंबर कसा बदलत जातो याचा विचार करणार आहोत. अँड सो रिमेंबर, अल्फा पार्टिकल्स आर रिप्रेझेंटेड बाय अल्फा, दिस इज द नोटेशन, or He24. Beta particles are represented by the notation beta or E-10 and gamma rays. So all these are the characteristic properties of alpha, beta and gamma rays. You have considered about the charge, mass, velocity, penetration power, ionizing power, and what is the symbol of all these elements. Now we shall consider what happens when any radioactive element emits one alpha particle or if it emits one beta particle. Here we know that the element gets converted into new element, or the nucleus gets converted into nucleus of another element. Now suppose we have one nucleus, the symbol of this nucleus is suppose X, the atomic number is suppose 92 and the mass number is suppose 238. This is the nucleus of unstable element, you can say, or it is a radioactive element, or it is a radio element having atomic number 92 and mass number 238. सपोज इट एमिट्स वन अल्फा पार्टिकल. समजा यानं एक अल्फा पार्टिकल एमिट केला, उत्सर्जित केला, बाहेर सोडला. मग आता अल्फा पार्टिकल एमिट केल्यामुळं इथं अल्फा पार्टिकल म्हणजेच आपण काय म्हणू शकतो, अल्फा और He24 हा प्रोडक्ट आपल्याला मिळाला. जो नवीन इलेमेंट आपल्याला मिळेल किंवा जो नवीन न्यूक्लियस आपल्याला मिळेल तो या न्यूक्लियसशी आपण कंपेअर करून लिहिणार आहोत. इथं 92 याचा ॲटॉमिक नंबर होता, 2 ॲटॉमिक नंबर रिलीज झाला म्हणजे बाहेर गेला, म्हणजे इथं आपल्याला जो शिल्लक राहील तो 92 - 2 दॅट इज इक्वल टू 90. अँड 238 हा त्याचा मास नंबर होता. इथं 238 आणि 4 यातून रिलीज झाला, बाहेर पडले, 4 U इतकं मास त्याचं बाहेर पडलं, म्हणजे राहिलेला जो शिल्लक असणार आहे तो 238 - 4 दॅट इज 234. And so this new element is formed. Suppose the symbol of this element is Y. This element which is taken initially, we have said it is a radio element, and this element is called as parent element. या एलिमेंटला आपण पॅरेंट एलिमेंट असं म्हणतो. आणि या पॅरेंट एलिमेंटना अल्फा पार्टिकल एमिट केल्यावर जो एलिमेंट आपल्याला मिळाला त्या एलिमेंटला आपल्याला म्हणायचं आहे डॉटर एलिमेंट. इथं आपल्याला हा जो एलिमेंट मिळाला नवीन त्या डॉटर एलिमेंट असं म्हटलं. याचा अर्थ जेव्हा अल्फा पार्टिकल एमिट झाला, एक अल्फा पार्टिकल एमिट झाल्यामुळं इथं काय झालं, ॲटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 अँड मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4. हे कशावरून लक्षात ठेवणार आपण, तर याचा सिम्बॉल अल्फा पार्टिकल म्हणजेच काय, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट He24. आणि म्हणून ही रिॲक्शन बॅलन्स करतो. जसं आपण कुठलीही केमिकल रिॲक्शन बॅलन्स करताना काय करतो, नंबर ऑफ ॲटम्स ऑन द रिॲक्टंट साईड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ॲटम्स ऑन द प्रोडक्ट साईड. पण इथं लक्षात घ्या, ही रिॲक्शन जी आहे ती केमिकल रिॲक्शन नाही आहे. तुम्ही जर याच्याकडे केमिकल रिॲक्शन म्हणून बघितलं तर इथं X आणि तिथं Y आपल्याला मिळणार नाही आहे. पण ही जी रिॲक्शन आहे, धिस रिॲक्शन इज कॉल्ड ॲज न्यूक्लियर रिॲक्शन. हिअर न्यूक्लियस टेक पार्ट, that is protons and neutrons are involved in this reaction, not electrons. जेव्हा आपण विचार करतो केमिकल रिॲक्शनचा तेव्हा इलेक्ट्रॉन्स आर इन्व्हॉल्ड, बट इन न्यूक्लियर रिॲक्शन व्हॉट हॅपन्स, ओनली द न्यूक्लियॉन्स टेक पार्ट, दॅट इज प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स आर इन्व्हॉल्ड इन दिस न्यूक्लियर रिॲक्शन. मग ही न्यूक्लियर रिॲक्शन कशी बॅलन्स करतो आपण, the total atomic number on the reactant side is equal to the total atomic number on the product side. म्हणजे ॲटॉमिक नंबर जो आहे रिॲक्टंट साईडला तो 92 आहे आणि इथं आपल्याला तो ॲटॉमिक नंबर बॅलन्स करायचा आहे
तो 2 इथं आपण अल्फा पार्टिकलचा असेल तर जो नवीन इलेमेंट मिळेल त्याचा ॲटॉमिक नंबर हा 2 न कमी असेल एका अल्फा पार्टिकलच्या एमिशनमुळं. मास नंबर ऑन द रिॲक्टंट साईड मस्ट बी इक्वल टू मास नंबर ऑन द प्रोडक्ट साईड. म्हणजे न्यूक्लिअर रिॲक्शन बॅलन्स करताना इथं 2 गोष्टींचा विचार केला पाहिजे की ॲटॉमिक नंबरची बेरीज जी आहे ती बेरीज दोन्हीकडं सारखी पाहिजे आणि मास नंबरची जी बेरीज आहे ती दोन्हीकडं सारखी पाहिजे. अँड दॅट रिॲक्शन इज कॉल्ड ॲज न्यूक्लिअर रिॲक्शन. यामध्ये न्यूक्लियस इन्व्हॉल्व होतो आणि म्हणून याला न्यूक्लिअर रिॲक्शन असं म्हटलं जातं. आणि म्हणून आपण या पद्धतीनं ती रिॲक्शन बॅलन्स करू शकतो. जसं अल्फा पार्टिकलची संख्या वाढत गेली, समजा इथं आपण असं म्हटलं की सपोज दिस न्यूक्लियस एमिट्स 2 अल्फा पार्टिकल्स, मग 2 अल्फा पार्टिकल एमिट केले तर काय होईल, एका अल्फा पार्टिकलच्या एमिशनमुळे ॲटॉमिक नंबर 2 न कमी होतो, तर 2 अल्फा पार्टिकलच्या एमिशनमुळे तो 4 न कमी होईल. आणि त्यामुळे इथं आपल्याला ती रिॲक्शन बॅलन्स करताना काय करावं लागेल, सो दिस इज 88. एका अल्फा पार्टिकलच्या एमिशनमुळं मास नंबर 4 न कमी होतो, 2 अल्फा पार्टिकलच्या एमिशनमुळं तो मास नंबर 8 न कमी होईल आणि त्यामुळे याचं उत्तर आपल्याला मिळेल 238 मायनस 8 that is 230 and so 2 alpha particles are emitted. ही रिॲक्शन या पद्धतीनं आपण बॅलन्स करू शकतो. सो 92 is equal to 88 plus 2 into 4, the 2 into 2 that is equal to 4. 88 plus 4 इथं 238 आहे मास नंबर, हा 230 plus 2 into 4 that is equal to 8. 230 plus 8 is equal to 238. Like this you have to balance any nuclear reaction. आणि इथं लक्षात घेऊया आपण पॅरेंट एलिमेंट कुणाला म्हणायचं, जो सुरुवातीला आपण घेतलेला आहे ज्याच्यामधून पार्टिकल्स एमिट होत आहेत, दॅट एलिमेंट इज कॉल्ड ॲज पॅरेंट एलिमेंट. आणि जो एमिशन नंतर मिळालेला आहे त्याला म्हणतो आपण डॉटर एलिमेंट. हा रेडिओ ॲक्टिव्हही असू शकतो, कारण आता इथं आपण विचार केला तर हा रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंट आहे. हा नंतर स्टेबल न्यूक्लियसमध्ये कन्वर्ट होतो. हा नंतर काय होईल, ही चेन चालू राहते. म्हणजे हा ॲक्च्युअल स्टेबल न्यूक्लियसमध्ये कन्वर्ट होईपर्यंत ही चेन चालू राहणार आहे. याच्यामधून आणखी अल्फा बीटा पार्टिकल्स एमिट होतील आणि हा आपल्याला त्यावेळी मिळेल तो पॅरेंट एलिमेंट. याच्यापासून तयार होणारा तो डॉटर एलिमेंट. म्हणजे डॉटर एलिमेंट हा जोपर्यंत आपल्याला स्टेबल न्यूक्लियस मिळत नाही तोपर्यंत ही प्रोसेस या पद्धतीनं चालू राहू शकते. नो, what happens when beta particles are emitted? बीटा पार्टिकलच्या एमिशनमुळे काय होऊ शकतं. बीटा पार्टिकलचा सिम्बॉल आपण लिहिलाय, इट इज नथिंग बट E-1 समजा आपल्याकडं आता न्यूक्लियस आहे 92 238, यानं एमिट केला 1 बीटा पार्टिकल. 1 बीटा पार्टिकल इज एमिटेड. इफ 1 बीटा पार्टिकल इज एमिटेड, here you have to write E-1 0. So what will happen if you balance this reaction? म्हणजे इथं आता X92 आहे आणि हा -1 आहे, म्हणजे इथं जो ॲटॉमिक नंबर आहे तो 1 न वाढला पाहिजे, 93. सो 93 - 1 इज इक्वल टू 92. दिस एलिमेंट इज कन्व्हर्टेड इंटू न्यू एलिमेंट, सपोज इट इज Y. 238 हे मास 238 आहे तसं राहील, बिकॉज मास ऑफ 1 बीटा पार्टिकल इज 0. So when 1 beta particle is emitted, you can say that atomic number of that element increases by 1 and mass number remains the same. मग बीटा एमिशनमुळं किंवा बीटा डीके म्हणतो आपण त्याला, या बीटा एमिशनमुळं काय होणार आहे तर कुठल्याही पॅरेंट एलिमेंट आणि डॉटर एलिमेंट याच्यामधलं रिलेशन आपण सांगितलं तर इट हॅज सेम मास नंबर बट डिफरंट ॲटॉमिक नंबर. ज्यांचे ॲटॉमिक नंबर डिफरंट आहेत आणि मास नंबर सेम आहेत अशा एलिमेंट्सना किंवा अशा न्यूक्लाइड्सना आपण आयसोबार्स असं म्हणतो. अँड सो ड्यू टू द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स आयसोबार्स आर फॉर्म. these are the atoms of different elements having different atomic numbers but same mass numbers. and so due to emission of beta particles, मग ते कितीही एमिट होऊ देत, समजा 2 एमिट झाले, 2 ॲटॉमिक नंबर इन्क्रीज होईल पण मास नंबर तोच राहील. 10 बीटा पार्टिकल्स एमिट झाले, 10 ॲटॉमिक नंबर वाढेल पण मास नंबर तोच राहील. म्हणजे कितीही बीटा पार्टिकल्स एमिट झाले तरी मास नंबर तोच राहणार, ॲटॉमिक नंबर हा इन्क्रीज होत राहील. आणि म्हणून जेव्हा बीटा पार्टिकलचं एमिशन होतं तेव्हा आपण असं म्हणू शकतो की ते जे 2 एलिमेंट्स आहेत किंवा जे पॅरेंट एलिमेंट आणि डॉटर एलिमेंट, दीज आर दी आयसोबार्स ऑफ इच अदर. कुठलाही न्यूक्लियस एकाच वेळी अल्फा आणि बीटा पार्टिकलचं एमिशन करू शकत नाही. सो रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी.
एनी न्यूक्लियस कॅनॉट एमिट अल्फा अँड बीटा पार्टिकल्स सायमल्टेनियसली. एकाच वेळी अल्फा आणि बीटा पार्टिकलचं एमिशन होऊ शकत नाही. मग आता या दोन प्रॉपर्टीजवरून आपण लक्षात ठेवू शकतो की जेव्हा आपण बीटा पार्टिकलचं एमिशन किंवा अल्फा पार्टिकलचं एमिशन दाखवतो तेव्हा एनर्जी बाहेर पडते. ती एनर्जी आहे ती गॅमा रेजच्या स्वरूपात आहे. म्हणजे याच्या आधी पण आपण जे एक्झाम्पल घेतलं अल्फा पार्टिकलचं, तिथं सुद्धा एक पॅरेंट एलिमेंट इज कन्व्हर्टेड इंटू डॉटर एलिमेंट अँड सो the atomic number and mass number gets changed and energy is emitted and that energy is emitted in the form of gamma rays. जे तिथं जे एमिशन्स आहेत ती अल्फा रेज, बीटा रेज आणि गॅमा रेज. अल्फा पार्टिकल आणि बीटा पार्टिकलच्या एमिशनमुळे काय होतं, ॲटॉमिक नंबर आणि मास नंबर चेंज होतो. म्हणजे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आणि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बदलू शकतात त्या न्यूक्लियसमधले. पण गॅमा रेजच्या स्वरूपात एनर्जी एमिट होते. सो रिमेंबर, अल्फा पार्टिकल्सच्या एमिशनमुळं कुठल्याही न्यूक्लियसचा ॲटॉमिक नंबर हा 2 कमी होतो, मास नंबर हा 4 कमी होतो. बीटा पार्टिकलच्या एमिशनमुळं ॲटॉमिक नंबर हा 1 इन्क्रीज होतो, मास नंबर हा आहे तसाच राहतो आणि एमिशन जे एनर्जीचं आहे ते गॅमा रेजच्या स्वरूपात असतं. मग आता या रेडिओ ॲक्टिव्हिटी प्रॉपर्टीमध्ये जेव्हा अल्फा आणि बीटा पार्टिकल्स एमिट झाले तेव्हा एक न्यूक्लियस दुसऱ्या न्यूक्लियसमध्ये कन्वर्ट झाला किंवा एक इलेमेंट दुसऱ्या इलेमेंटमध्ये कन्वर्ट झाला असं आपल्याला म्हणता येईल. जसं आता आपण म्हटलं एक्स इज कन्वर्टेड इंटू वाय. सो इफ एक्स इज द पॅरेंट एलिमेंट इट्स क्वांटिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. ही जी क्वांटिटी आहे ती क्वांटिटी नॅचरली डिक्रीज होत राहणार, कारण ही जी प्रोसेस आहे ती स्पॉन्टॅनियस आहे, ती नॅचरल प्रोसेस आहे. आणि त्यामुळं ही जी क्वांटिटी आहे एक्सची, म्हणजे तो कुठलाही रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंट असू दे, त्या रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंटची क्वांटिटी ही नॅचरली ॲज टाईम इन्क्रीजेस गोज ऑन डिक्रीजिंग अँड दॅट डिक्रीज इन द क्वांटिटी इज कॉल्ड ॲज डिके और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज डिसइंटिग्रेशन. हा विशिष्ट शब्द आपण वापरतो इथं. decrease in the quantity of any radioactive element naturally goes on decreasing. How? Due to emission of alpha beta particles and energy. आणि त्यामुळं त्या डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ रेडिओ एलिमेंटला नवीन शब्द आपण वापरतो डीके, और इट इज कॉल्ड ॲज रेडिओ ॲक्टिव्ह डीके और इट इज कॉल्ड ॲज डिसइंटिग्रेशन. आणि त्यामुळं इथं आपल्याला रेडिओ ॲक्टिव्हिटीमध्ये हा शब्द वापरायचा आहे. इट इज रेडिओ ॲक्टिव्ह डीके और डिसइंटिग्रेशन. म्हणजे ह्या रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंटची जी क्वांटिटी डिक्रीज होत जाते तिला आपण डीके किंवा डिसइंटिग्रेशन असं म्हणतो. मग हा डिसइंटिग्रेशन किंवा डीके ही जी प्रॉपर्टी आहे इट इज अ स्पॉन्टॅनियस प्रॉपर्टी. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी एक्सटर्नल फॅक्टर. मग ही जी प्रॉपर्टी आहे रेडिओ ॲक्टिव्हिटी प्रॉपर्टी ती कुठल्याही बाह्य प्रॉपर्टीवर, बाह्य फॅक्टरवर आधारित नसते किंवा बाह्य फॅक्टरमुळं बदलू शकत नाही. अँड सो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द केमिकल कंपोजिशन और केमिकल चेंज. म्हणजे समजा आपण असं म्हटलं की युरेनियम इज रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंट, पण हा युरेनियम समजा त्याच्या कुठल्याही कंपाऊंडमध्ये असेल, युरेनियम क्लोराईड असेल, युरेनियम ऑक्साईड असेल, म्हणजे तो कुठल्याही कंपाऊंडमध्ये चेंज होऊ दे, त्याची जी रेडिओ ॲक्टिव्हिटीची प्रॉपर्टी आहे ती चेंज होत नाही. म्हणजे तो टेम्परेचरवर अवलंबून नसतो, ते प्रेशरवर अवलंबून नसतो, तो कुठल्याही केमिकल कंपोजिशनवर अवलंबून नसतो, कुठलाही कॅटॅलिस्ट वापरून आपण रेडिओ ॲक्टिव्हिटीचा वेग वाढवू शकत नाही किंवा कमी करू शकत नाही. आणि कितीही वर्ष जाऊ देत इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी एज ऑफ द रेडिओ ॲक्टिव्ह न्यूक्लियस. म्हणजे कितीही कालावधीनंतर त्या रेडिओ ॲक्टिव्हिटीची जी प्रॉपर्टी आहे तीच राहणार आहे, ती बदलणारी नाही. अँड सो यू हॅव टू रिमेंबर धिस, दॅट इज radioactivity is a natural process, it is a natural phenomena, it is a spontaneous phenomena, it does not depend upon any external factor. कुठल्याही फॅक्टरना आपण तो बदल घडून आणू शकत नाही किंवा कुठल्याही बाह्य फॅक्टरचा त्या रेडिओ ॲक्टिव्हिटीवर काही परिणाम होत नाही. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. म्हणजे टेम्परेचर कमी आहे जास्त आहे त्यामुळं रेडिओ ॲक्टिव्हिटीचा रेट कमी आहे जास्त आहे असं होणार नाही. प्रेशरचा इफेक्ट होणार नाही. तो रेडिओ ॲक्टिव्ह एलिमेंट कुठल्या केमिकल कंपोजिशनमध्ये आहे, केमिकल फॉर्ममध्ये आहे, त्याचा इफेक्ट होणार नाही. कुठलाही कॅटॅलिस्ट वापरून आपण त्याचा रेट कमी किंवा जास्त करू शकणार नाही. आणि तो न्यूक्लियस कितीही दिवस जाऊ देत, कितीही एज त्याचा असू दे, त्या रेडिओ ॲक्टिव्हिटीची प्रॉपर्टी ही बदलणार नाही. सो
You have to remember all these are the characteristics of radioactivity. Now we shall consider one concept. What is the rate of decay? We know what is decay, that is disintegration, or it is also called as rate of disintegration. रेट ऑफ डीके म्हणजे काय किंवा रेट ऑफ डिसइंटिग्रेशन म्हणजे काय. आताच आपण म्हटलं की रेडिओ जो इलेमेंट आहे त्याची जी क्वांटिटी आहे ती कमी कमी होत जाणार. जसा वेळ वाढत जाईल तशी ती क्वांटिटी कमी होत जाणार. मग हा जो क्वांटिटी आहे ती मोजण्यासाठी समजा आपण नंबर ऑफ ॲटम्स हे युनिट वापरलं, कारण रेडिओ ॲक्टिव्ह इलेमेंट मध्ये जो चेंज होतो तो एक ॲटम दुसऱ्या ॲटम मध्ये कन्वर्ट होतो, आणि म्हणून आपण असं समजूया की जी क्वांटिटी आहे ती नंबर ऑफ ॲटम्समध्ये आपण मेजर करतोय. हे नंबर ऑफ ॲटम्स एक कालावधीमध्ये किती कमी होतील त्याला आपण रेट ऑफ डीके म्हणूया. रेट ऑफ डीके म्हणजे काय? इट इज दी रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ ॲटम्स of radioactive elements with respect to time. So the number of radioactive atoms decaying unit time, that is called as the rate of decay. मग हा आपण कसा डिनोट करणार? आपल्याला जर तो कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर आपण समजा असं म्हणूया की T1 हा इनिशियल टाइम आहे, आणि त्या T1 ला म्हणजे T1 इज इक्वल टू 0 आपण आता मोजतोय, तर त्या 0 या टाइमला म्हणजे सुरुवात आत्ता केली आणि त्यावेळी असणारे जे रेडिओ इलेमेंट आहेत ते N1 आहेत. म्हणजे T1च्या वेळी रेडिओ इलेमेंटची संख्या जी आहे ती N1 आहे, आणि तो कालावधी वाढला म्हणजे T2 याला म्हणूया आपण. सपोज आपण असं म्हणूया की आफ्टर 5 मिनिट्स द नंबर ऑफ रेडिओ इलेमेंट्स आर N2, नंबर ऑफ रेडिओ ॲटम्स आर N2. मग आपल्याला जर हे कॅल्क्युलेशन करायचं असेल व्हॉट इज द रेट ऑफ डीके, म्हणजे या एलिमेंटचा रेट ऑफ डीके काय आहे, तर आपण असं म्हणू शकतो की एक कालावधी, याचा अर्थ इथं आपण रेट ऑफ डीके हा कॅल्क्युलेट करण्यासाठी हा फॉर्म्युला वापरू शकतो. एक कालावधी म्हणजेच काय म्हणता येईल आपल्याला, T2 मायनस T1 ही जी वजाबाकी येईल ती इथं असेल, अँड N2 मायनस N1 that is called as rate of decay, because this is the quantity or this is the number of atoms which are decaying in unit time. एवढा बदल झाला तो 5 मिनिटामध्ये झाला. मग एका मिनिटामध्ये किती बदल झाला, एक कालावधी म्हटला आपण. तो बदल काढण्यासाठी आपण काय घेतला, हा रेशो घेतला. मग आता आपण जर विचार केला तर ही जी क्वांटिटी आहे N2 ही क्वांटिटी N1 पेक्षा जास्त असणार का कमी असणार? बिकॉज ॲज टाइम इन्क्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ रेडिओ एलिमेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग. आताच आपण म्हटलं तो एलिमेंट नवीन एलिमेंटमध्ये कन्वर्ट होत जाणार, म्हणजे जे नंबर ऑफ ॲटम्स आहेत ते कमी होणार, म्हणजेच N2 हा N1 पेक्षा कमी असणार, आणि त्यामुळं ही वजाबाकी मायनस येईल का, ही वजाबाकी मायनस येणार. अँड सपोज दिस डिफरन्स इज डिनोटेड बाय Dn, अँड T2 मायनस T1 दिस इज suppose it is denoted by dt. So remember here, rate of decay of any radioactive element, rate of decay साठी आपण एक सिम्बॉल इथं वापरतोय. rate of decay is equal to minus dn upon dt. rate of decay is equal to minus dn upon dt. इथं आपण एक्सप्लेन करू शकतो why rate of decay is denoted by minus dn upon dt, or why this negative sign is given. rate of decay हा कधीही निगेटिव्ह असणार नाही, आणि म्हणून इथं आपण इथं निगेटिव्ह साईन दिलं कारण ही जी व्हॅल्यू आहे dn ची, और द नंबर ऑफ ॲटम्स गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाईम, आणि म्हणून हे बॅलन्स होण्यासाठी म्हणजे हे निगेटिव्ह आणि हे निगेटिव्ह, ही जी व्हॅल्यू आहे ती निगेटिव्ह येणार, आणि त्यामुळे रेट ऑफ डीके काय होईल, पॉझिटिव्ह येईल. अँड सो rate of decay is denoted by minus dn by dt, or it is also called as rate of disintegration. And now you can say that this rate of decay does not depend upon the external factors. जे आता आपण विचारात घेतले ते rate of decay ते फक्त त्या कुठल्याही रेडिओ एलिमेंटची एक कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी असेल. म्हणजे कुठलाही रेडिओ एलिमेंटचा रेट ऑफ डीके हा वेगवेगळ्या एलिमेंटसाठी वेगवेगळा असू शकतो, पण तो रेट ऑफ डीके कुठल्याही एक्सटर्नल फॅक्टरनं बदलू शकत नाही. म्हणजे तो टेम्परेचरवर, प्रेशरवर, कॅटॅलिस्टवर किंवा त्या रेडिओ एलिमेंटचं एज किती आहे त्याच्यावर अवलंबून असतो. रेट ऑफ डीके इज डिफरंट फॉर डिफरंट एलिमेंट्स, बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी एक्सटर्नल फॅक्टर्स. So this is about the radioactivity property, and now in next video we shall consider about what is the rate law, or what is the expression for decay constant.